కొట్టద్దు. Hi friends, my name is Radha Kumari. I am from SVGDC Palem. I am working as a lecturer in English. Here we are going to discuss in yesterday's class about this happy people. Happy people, the lesson, the prose lesson. William Ralph Ing was born on June 6th in the year of 1860. He was died on February 16th in the year of 1954. Here, this man, William Ralph Ing, was known as a clergyman of a church in England. He was a scholar, social critic, and he was also known as a prolific writer. He served as a dean of St. Paul's Cathedral from the year of 1911 to 1937. He was a spokesperson, and his notable works are Outspoken Essays. It was published in the year of 1919. Christian Mysticism. The book was published in the year of 1899, and the famous book was published in the year of 1980. The book called The Philosophy of England. And here, likewise, here this William Ralph Ing, in this prose lesson, Happy People, and he discussed something about, he discussed so many points, and so he quoted so many other writers, especially this Napoleon, Salman, and Sadhu Sundar Singh, and here so many other people had given different kinds of views about happy people, and here according to their different views, and here this man William Ralph Ing was also agree with the words of this Sadhu Sundar Singh and this Napoleon and some other Salman and some other writers also. Now today we are going to discuss about who the people are happy in this world according to this Sadhu Sundar Singh. సాధు సుందర్ సింగ్ ఏ రకంగా ఎలాంటి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడో చూద్దాం. ఇన్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ we discussed about this Napoleon, how this Napoleon had given two views. According to him, he had given two views, especially the balanced diet people are very very happy according to the views of Napoleon, and at the same time this Napoleon told the strong heart people who doesn't have any kind of love and affection, that people are very recognized as happy people in this world. నెపోలియన్ మాటల ప్రకారం ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రపంచంలో సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్పాడు. ఒకటి ఏంటంటే ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, అంటే ఎవరైతే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ని పాటిస్తూ ఉన్నారో, అంటే ఎలాంటి ఆకలి లేకుండా హాయిగా ప్రశాంతంగా టైంకి తినే ఫుడ్ని టైంకి తీసుకుంటూ ఉన్నారో, సరైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారో, అలాంటి వాళ్ళు దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, సౌండ్ హెల్దీ అండ్ సౌండ్ మైండ్, అంటే చాలా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మనసు, ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ according to the view of Napoleon, and this Napoleon view is agree with this Napoleon view was agreed by this William Ralph Ing also. And next the second quotation given by this Napoleon, the strong heart. So ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ హార్ట్ అనేటువంటిది ఎలాంటిది అని అంటే చాలా కఠిన హృదయులు, అంటే ఎలాంటి ప్రేమ అభిమానాలు దయా జాలి లేనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ప్రపంచంలో సంతోషంగా ఉన్నారు అన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఈ మాటని మన విలియం రాల్ఫ్ ఇంగ్ అంగీకరించడం లేదు. ఎందుకంటే దోస్ పీపుల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్, దట్ పీపుల్ కాంట్ బీ హ్యాపీ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎవరైతే దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అండ్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ మెర్సీ అండ్ సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్, అంటే ఎవరికైతే దయాదాక్షిణ్యాలు ప్రేమ అభిమానాలు ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు అని చెప్పి మన యొక్క విలియం రాల్ఫ్ ఇంగ్ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే ది సాధు సుందర్ సింగ్, సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ వాట్ హీ told about this happy people గురించి సాధు సుందర్ సింగ్ ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో ఇప్పుడు మనము ఈ హ్యాపీ పీపుల్ లెసన్లో చూడబోతూ ఉన్నాము. In Happy People, written by this William Ralph Ing, about so the author, in search for reasons for happiness, refers to several famous writers
పర్సనాలిటీస్ అండ్ దేర్ రైటింగ్స్ అబౌట్ హ్యాపీనెస్. సో ఈ యొక్క విలియం రాల్ఫింగ్ అంటే ద ఆథర్ విలియం రాల్ఫింగ్ who was the prose lesson was written by this happy people రాసినటువంటి విలియం రాల్ఫింగ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అంటే సర్చ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఎక్కడైతే సంతోషం ఉంటుంది అనేటువంటి కారణాలను వెతుకుతూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అంటే గొప్ప వ్యక్తులు చెప్పేటువంటి మాటలు, వాళ్ళు రాసినటువంటి వ్రాతల్ని మనకి ఈ యొక్క లెసన్లో చూపిస్తూ ఉన్నాడు అబౌట్ హ్యాపీనెస్. హీ రీడ్స్ about a famous saint సాధు సుందర్ సింగ్. సో ఇన్ హిస్ బుక్ అంటే ఇక్కడ విలియం రాల్ఫింగ్ సాధు సుందర్ సింగ్ రాసినటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉన్నాడు. ఇన్ ఎ బుక్ రిటన్ బై దిస్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ స్ట్రీటర్ అనేటువంటి పుస్తకంలో సాధు సుందర్ సింగ్ ఏం రాశాడు అంటే హీ లర్న్స్ అబౌట్ హౌ సాధు హ్యాస్ అండర్గాన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ట్రెచరీస్ experiences appears to be a happy as Christian saint at Saint Francis of Assistant. The sadhu was referred to as someone who referred to his readers. Ing believes that the readers would feel better after reading this book. So Sadhu Sundar Singh had written one book. So ఒక పుస్తకాన్ని రచించాడు. ఆ పుస్తకాన్ని చదివినట్లయితే అండ్ హియర్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ యొక్క పుస్తకంలో మెన్షన్ చేసినటువంటి కొంతమంది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి యొక్క హరాస్మెంట్స్ అనేవి అంటే హింసాత్మకమైనటువంటివి కాకుండా ఏ రకంగా హౌ దిస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్ అనేటువంటిది యొక్క పుస్తకంలో వివరించబడింది సాధు సుందర్ సింగ్ ద్వారా. ఆ సాధు సుందర్ సింగ్ చెప్పినటువంటి ఈ పుస్తకంలో మనం చూసినట్లు అయితే కొన్ని కారణాల ద్వారా వ్యక్తులు సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ మన యొక్క విలియం రాల్ఫింగ్ తన యొక్క ఫెయిరీ గాడ్ మదర్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ వాట్ గిఫ్ట్స్ వుడ్ ద ఆథర్ ఆస్క్ ఫర్ హిస్ ఫెయిరీ గాడ్ మదర్. ఒక ఫెయిరీ గాడ్ మదర్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఒక దేవదూతని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో వాట్ వుడ్ గిఫ్ట్స్ విల్ యూ గివ్ టు బీ వెరీ హ్యాపీ? మేము సంతోషంగా ఉండటానికి ఎలాంటి గిఫ్ట్స్ నువ్వు ఇస్తావు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాట్ డస్ దిస్ టెల్ యూ అబౌట్ ద ఆథర్? And here the author William Rahlfing in his writing about secrets and behind the happiness in happy people refers different characters of different regions that he comes across through reading books and real life observations. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ పుస్తకంలో హ్యాపీ పీపుల్ రాసినటువంటి ఒక లెసన్లో మనకి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బిలాంగ్స్ టు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అంటే రకరకాల మతాల వారిని కులాల వారిని వర్గాల వారిని చూస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ త్రూ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క జీవితాన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి వారు సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇన్ హిస్ ఒపీనియన్ బిజీ పీపుల్ ఆర్ మోర్ హ్యాపీ దాన్ ద ఐడిల్. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు విలియం రాల్ఫింగ్ ఇంతమందిని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎంతో మంది గొప్ప పర్సనాలిటీస్ యొక్క వ్యూస్ అన్ని కూడా చూసుకున్న తర్వాత చెబుతూ ఉన్నాడు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే మోర్ బిజీ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ మోర్ దాన్ దిస్ ఐడిల్ పీపుల్. అంటే చాలా బిజీగా అంటే వేగంగా తమ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాత్రమే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే తన పనిలో తాను నిమగ్నమయ్యి ఎలాంటి ఒత్తిడికి లోను కాకుండా హాయిగా తన పని తాను చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఎవరికంటే సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటే మోర్ దాన్ ద ఐడిల్ పీపుల్. అంటే ఏమీ పొద్దుపోక ఎలాంటి పని లేకుండా పిచ్చి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు చాలా అన్హ్యాపీగా ఉంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇతను చెప్తూ ఉన్నాడు విలియం రాల్ఫింగ్ ఎస్పెషలీ ద మోస్ట్ బిజీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దాన్ దిస్ ఐడిల్ పీపుల్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అండ్ ఇఫ్ ఎ ఫెయిరీ గాడ్ మదర్ వుడ్ గ్రాంట్ హిమ్ విషెస్ హీ వుడ్ సీక్ 3 విషెస్. ఒకవేళ దేవదూత ఎవరైనా వచ్చి ఏంజల్ తనకి వరాలని ప్రకటిస్తే ముందుగా 3 వరాలని కోరతాడట. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్లీ హీ విషెస్ ఫర్ ద విజ్డమ్ లైక్ ద కింగ్. మొదటిది అడుగుతాడట ఆ దేవతని నాకు చాలా తెలివితేటలు ప్రసాదించు తల్లి లైక్ ద కింగ్ అంటే ఒక రాజుకి ఎలాంటి తెలివితేటలు ఉంటాయో అలాంటి గొప్ప తెలివితేటలు నీవు. సాల్మన్ దట్ వుడ్ హెల్ప్ హిమ్ ఎస్టిమేట్ ద రిలేటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్
సో ఒక మొదటి విషయం ఏంటి అంటే చాలా గొప్ప తెలివితేటలు కావాలి, రాజుకున్నటువంటి తెలివితేటలు కావాలి, రాజ్యాధికారం అయినటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు కావాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సెకండ్లీ హీ విషెస్ ఫర్ డొమెస్టిక్ హ్యాపీనెస్. రెండవది ఏం కోరుకుంటాడట అంటే దేవదూత వచ్చి అడిగితే, అండ్ హియర్ సెకండ్లీ హీ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద విష్, సెకండ్ విష్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ హ్యాపీనెస్. అంటే ఇంట్లో సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కళ్ళతో మనం చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. అంటే మన యొక్క తల్లిదండ్రులతో కానీ, మన భార్యాపిల్లలతో కానీ, మన యొక్క అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు, మన యొక్క బంధువర్గంతో అంతా కూడా వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు బీ గెట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ with our domestic relationship, domestic happiness. And finally he would wish for his recognition by his fellows that he is considered as a strong and proud virtue. థర్డ్లీ, మూడవదిగా ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే తనకు తాను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా, బయట వ్యక్తుల్లో గొప్పగా గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మారిపోవాలి అని చెప్పి ఒక దేవతని వరాలు కోరుతాడట. ఎవరైనా వచ్చి దేవత నీకు ఏం వరాలు కావాలి అని చెప్తే ఈ 3 వరాలు కోరుకుంటాడట దిస్ విలియం Ralphing. And here, in my opinion, author believes that trusting God and having faith can help to find the for happiness. So true happiness ki మన according to the views of this William Ralphing మాటల ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క విషయంలో చెప్తూ ఉన్నాడు, దేవుడి మీద నమ్మకం, మనం చేసేటువంటి పనుల మీద నమ్మకం, ఆత్మస్థైర్యం ఉన్నప్పుడే మనకు మంచి సంతోషం జీవితాన్ని గడుపుతాము అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్. And here what according to Jung are the sources of happiness, list the kinds of people whom Jung considers to be happy. So మనం according to Jung అంటే విలియం రాల్ఫింగ్ దృష్టిలో ఎలాంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి వనరులు ఉన్నాయి మనం సంతోషంగా ఉండటానికి, ఇంకా ఏంటి అని అంటే ఎవరు ఇతని దృష్టిలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అని అంటే విలియం యింగ్, ఆథర్ ఆఫ్ హ్యాపీ పీపుల్, డిస్కస్ అబౌట్ ద కాజెస్ అండ్ రీజన్స్ బిహైండ్ ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ పీపుల్. అంటే ఇంతకీ కారణాలను వెతుకుతూ ఉన్నాడు, ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండటానికి ముందేం చేయాలి, సంతోషంగా ఉండటానికి ఎలాంటి రీజన్స్ అవసరమని చెప్తూ ఉన్నాడు. అకార్డింగ్ టు him there are several sources of happiness for a human being. చాలా వనరులు ఉన్నాయి, మనకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి మనం సంతోషంగా ఉండటానికి. It is very difficult to identify a person who is really happy in his heart. నిజంగా మనం ఒక వ్యక్తి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడని చెప్పలేం. It is very critical whether he is happy or unhappy. బయటికి మనకి చూడటానికి he believes that faces are like masks that he veil the state of heart. In his experience he considered different kinds of people irrespective of age to identify their reasons for true happiness. అంటే మనం ఏజ్ వారీగా అంటే వయసుల వారిని బట్టి చూసినట్లయితే చాలా రకాలుగా కొంతమంది పైకి చూడటానికి చాలా సంతోషంగా ఉంటారు కానీ లోపల వాళ్ళు పడుతూ ఉన్నటువంటి బాధ మనకు తెలియదు. ఫేస్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఏ మాస్క్. మన ఫేస్ ఎలాంటిది అని అంటే ఇప్పుడు మనం కరోనా కాలంలో ధరిస్తూ ఉన్నటువంటి మాస్కుల లాంటిది అని చెప్తూ ఉన్నాడు ద రైటర్ కాల్డ్ దిస్ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్. And not only people he came across in his life but also critically analyzed the characters he read in different books. ఈ యొక్క పుస్తకం నాట్ ఓన్లీ పీపుల్ అంటే కొంతమంది పీపుల్ని అబ్జర్వ్ చేయటమే కాదు, ప్రజల్ని అబ్జర్వ్ చేయటమే కాదు, he came across through so many books in different characters of written by so many other writers. ఇతర రచయితలు రచించినటువంటి పుస్తకాల్లో కూడా వాళ్ళు రచించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ద్వారా ఏ రకంగా హ్యాపీ పీపుల్ ఉన్నారు అనేది గమనిస్తూ ఉన్నాడు ద రైటర్ కాల్డ్ విలియం రాల్ఫింగ్. సోర్సెస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అంటే మనం సంతోషంగా ఉండటానికి ఏమైనా వనరులు ఉన్నాయా అనేటువంటివి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అకార్డింగ్ టు యింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఐడెంటిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్. అంటే తన యొక్క అనుభవాల ద్వారా చెబుతూ ఉన్నాడు కొన్ని కారణాలు. రిలీజియన్ is a great source of happiness that gives right standard of values. It helps regard troubles as temporary cysts of pain. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు రిలీజియన్ ఈజ్ ద గ్రేట్ సోర్స్. అంటే ఎవరి మతానికి అంటే ఎవరి మనసుకి సంబంధించి వాళ్ళు మతాన్ని స్వీకరించినట్లయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు హిందూస్ హిందూ మతాన్ని స్వీకరించి ఉంటారు, ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క మతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, క్రిస్టియానిటీ పీపుల్ ఈ యొక్క రకంగా అంటే ఎవరి
మతానికి సంబంధించి అనుకూలంగా వాళ్ళు తమ యొక్క రిలీజియన్ అంటే మతపరమైనటువంటి ఆ యొక్క కార్యకలాపాలు చేసుకుంటూ పోవటం వల్ల చాలా సంతోషాన్ని వాళ్ళు పొందుతూ, అంటే తమకైనా ఏదైనా బాధ కలిగింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ సిస్ట్, అంటే ఒక చిన్న గడ్డ ఎలాగా కరిగిపోతూ ఉందో ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఆహ్లాదకరంగా మనసు ఉండటం వల్ల ఆ యొక్క కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి అని చెప్పి రిలీజియన్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. మతము అనేటువంటిది ఒక గొప్ప వనరుగా చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క పర్సన్ విలియం రాల్ఫింగ్. స్ట్రగుల్ ఫర్ సక్సెస్ ఈజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ దోస్ హూ కన్సిడర్ లైఫ్ యాజ్ అ ఛాలెంజింగ్ గేమ్. ఇంకా కొంతమంది లైఫ్ని ఛాలెంజింగ్ గేమ్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు, అంటే లైఫ్లో తను చాలా గొప్పవాడిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలని. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే స్ట్రగుల్ ఫర్ సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మంత్ర, అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మంత్ర. It is great mantra was given by this person, this William Ralphing. Struggle for success అంటే విజయాన్ని సాధించడానికి కష్టపడి పని చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. It is also one kind of source of happiness. And the third one is companionship in the form of family members or friends leads to happiness. అంటే companionship అంటే ఒకరితో ఒకరు కలిసి ఉండటం చాలా గొప్పదైనటువంటి విషయం. And it is a kind of a good relationship maintained among our people, among our family members and among with us friends. అంటే మన యొక్క స్నేహితులతో కానీ మన యొక్క సహచరులతో కానీ లేదంటే మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో అందరితో కలిసి ఉండటమే. దిస్ కంపానియన్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అండ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ దట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ హ్యాపీనెస్. ఇంకో రకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ two people brings about very happiness. And not having any causes lead a happy life, and not having responsibility towards life and leading carefree life is also identified as a great source of happiness. అంటే చాలా మంచి happiness people, and we must compulsory have a kind of carefree life, and we doesn't have any kind of carelessness about our own life, and kinds of people to be happy. ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే the author identified the following people are very very happy. According to him, a person struggling for his success is a man of హ్యాపీ. చాలా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ద పర్సన్ హూ స్ట్రైవ్స్ ఫర్ టు గెట్ సక్సెస్, దట్ మ్యాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ successful person is a man of happy people. And the second one is young people are very very happy according to the views of this William Ralphing, and married people are very very happy according to the views of this William Ralphing, and persons who doesn't have any kind of cause to live. ఎవరు బ్రతుకులో ఎలాంటి కారణం లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏ మొనాస్ట్రీస్ ఆర్ నన్నరీ, అంటే ఎవరైతే సన్యాసులుగా సాధువులుగా సన్యాసినులుగా నివసిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సెయింట్స్ సన్యాసులు. అండ్ హియర్ బిజీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మోర్ దాన్ ద ఐడిల్ పీపుల్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపీ పీపుల్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్, దిస్ పర్సన్ విలియం రాల్ఫింగ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.